Hello everyone, hope you all are doing good, and I welcome you back to my class. In this today's class, we'll discuss about the education of disadvantaged group. So, who are called as a disadvantaged group? Especially from the Indian context, the disadvantaged group are scheduled caste, scheduled tribe, OBC, women and girls, children with special needs, and minorities. These are the specially disadvantaged groups. And from the syllabus point of view, we'll be discussing only about the scheduled caste, scheduled tribes, and other backward communities and minorities. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಏನೇನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಯರ್ ದ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 1991 ಸೆನ್ಸಸ್. The disadvantaged groups are like if we take SC, it was 16.5%, and ST it is 8.1%, and minorities it is 17.2% as per the 1991 census. And in order to bring an equality among the disadvantaged group, there needs an empowerment ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ as per the 9th 5-year plan, they committed to empower these groups, special groups like SC, ST, OBC and minority. So they came up with saying that there should be a social empowerment in order to bring a changes in that community setup, and economic empowerment and social justice. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ನ್ಯಾಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲ್ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು 9th 5-year ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. And empowering the disabled means that equal opportunities is protection of rights and full participation in the Act of 1995, that is disabled group, that is not there in our syllabus. Let us not look towards this disabled, how to empower the disabled groups, and under what act and under what section the government has taken, and what are the measures that government has taken. And we look towards the commissions. Kaka Kalekar Commission, that is the backward class commission. It was appointed in the year 1953 in order to bring an improvement in the backward communities. So the chairman was Kaka Kalekar, he was the chairman, so it is called as a Kaka Kalekar commissions. And the recommendations that has been given in the 1953, according to this commission, 70% of seats in the professional colleges should be reserved for them in making selections. So 70% ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಇರ್ತವೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಥವಾ BEd ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಅನ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಅಲ್ಲಿ 70% ಸೀಟು ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು 1953ದಲ್ಲೇ ಇವರು ಕಾಕಾ ಕಲೇಕರ್ ಕಮಿಷನ್ದವರು ಹೇಳಿದರು. Then what was one more recommendation that they have given is that with respect to the representation in the government and local body services, the commission recommends the reservation of 25% of the first class vacancies. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ 25% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? OBCದವ್ರಿಗೆ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದವ್ರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ 1/3 ರಿಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ವೇಕೆನ್ಸೀಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ 3 ವೇಕೆನ್ಸೀಸಲ್ಲಿ 40% ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ 4 ವೇಕೆನ್ಸೀಸಲ್ಲಿ 40% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 1953ದಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. And Mandal Commission, it was appointed after 1953. ಆದ ನಂತರ the next commission that was appointed is for the backward class in the year 1977 under the chairmanship of B.R. Mandal. So that is called as a Mandal Commission. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ 27% ಆಫ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್. ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 27% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದವ್ರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಕೋಟಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಲ್ಡ್, ಕೋಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಗಿವ್ ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್. ಈಗ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲೈನಿಗೆ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅಪ್ ಟು ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 50-55 a person can apply for the post. But whereas
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಹರಿಯಾಣ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಜೋರಾಂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, SC/STದವರಿಗೆ 5 years ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ OBCದವ್ರಿಗೆ ಇದು 3 years ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ GMದವ್ರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ GMದವ್ರಿಗೆ 35 years ಅಂತಂತ ಹಾಕಿದರೆ SC/ST ಮತ್ತು OBCದವ್ರಿಗೆ 40 ತನಕ ಈ ಥರ. OBCದವ್ರಿಗೆ 3 years, 35 ಅಂದರೆ 38, SC/STದವ್ರಿಗೆ 40 years ಈ ಥರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ನು, ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 1977ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ B.R. Mandal ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಇದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾಲಿಸೀಸು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಎನ್ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್. ಬರೀ ನಾವು ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಬರೀ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಆಗಿ ಉಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು that was said by the Mandal Commission in the year 1977. And in recognition of the education as a fundamental right to increase school enrollment and retention rates among the children of SC/ST, OBC and minorities, they have given certain provisions. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನ ಇದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ರೇಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ SC/ST, OBC ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇನ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್. ಅಬಾಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲ್. According to the Article 45 of the Indian Constitution, we see that free and compulsory education till they complete the age of 14 years. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಸ್ಟೇಷನರೀಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್. ಸೈಕೋಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಸೈಕಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟೈನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದೆ for all the SC/ST, OBC and minority students. The other major program of the Department of Elementary Education and Literacy having relevance to the SC/ST and OBCs. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂತಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದ ಲಿಟ್ರಸಿ ಲೈಕ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಈಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸೋದು, ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಷ್ಟಾದರೂ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ. And to enable SC and ST students to pursue higher technical studies, the following special provision has been extended by the Department of Secondary and Higher Education. So SC/STದವರಿಗೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೂ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಫಾರ್ SC and ST in central government institutions for higher education. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ IIT ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ SC/ST ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊ ಕೆಲವು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೋಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 50% GMಗಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅನದರ್ 10%, 20% ಫಾರ್ OBC ಆ್ಯಂಡ್ 5 or 7% or 10% for SC/ST. Reservation seats has been given in the central government institution for higher education. And relaxation in the minimum qualifying cutoff percentage for admissions to universities, colleges and technical institutions. ಬರೀ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸೀಟ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗ SC/STದವ್ರದ್ದು ಭಾಳ ಜನದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಭಾಳ ಜನ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್
GM 85 ನಿಂತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ SC/ST ದವರಿಗೆ 70 72 ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 72 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ SC/ST. ಸೊ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಿನಿಮಮ್ qualifying marks should be given. And remedial and special coaching classes for SC/ST students to improve the academic skills and linguistic. ಸೊ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು SC/ST ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್. ಓನ್ಲಿ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಬಟ್ ಭಾಳ ಜನದ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ IAS KS, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೂ, ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೂ, ಸ್ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಆಮೇಲೆ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು SC/STದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Then around 50 junior fellowships are awarded every year in science to SC/ST candidates. Now the fellowship has increased for the higher educations. We see there are so many fellowships that has come across for SC/ST students. Merit scholarships ಅಂತ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ SC/ST fellowship ಅಂತ ಇದೆ, ICSSR is there for giving the fellowship, and UGC grants are so much for the merit scholarship for the SC/ST students. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೈಯರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಂದವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಫೆಲೋಶಿಪ್ಪು, ಇಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ SC/ST ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. And the one more policy in education that we see is that reservation in India is the process of setting aside a certain percentage of seats in government institutions. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ GMಗಿಷ್ಟು, SCಗಿಷ್ಟು, STಗಿಷ್ಟು, OBCಗಿಷ್ಟು, ಇಷ್ಟು ಮೈನಾರಿಟಿಗಿಷ್ಟು. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. And the reservation is in the form of quota-based affirmative action with the object of ensuring a level playing field. So ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೋಟೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ದಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 15% ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ಗೆ 7.5% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೋಟಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ 49.50, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. OBCದು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ 27% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ general open to all including SC/ST OBC, that is 50.50%, and rest is the other reserved categories will come over there. Then policies that we see here for the SC/ST is that government at the national and state level have been implementing from time to time a major number of programs so to promote their education. So government of India national alli, central alli mattu state level alli they are trying to bring out many changes by implementing so many things. ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ದ SC/ST, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ BPL and means below the poverty line. So that is the reason that especially for the SC/ST, most backward people, we can say the most backward people. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದನೂ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಫೀಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, irrespective of whether they get a good percentage or bad percentage, there is certain amount of scholarship that is being given, that will be given to the SC/ST students. And provision of free school uniforms and textbooks, we have already seen in the group like SC/ST OBC ಮೈನಾರಿಟಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ SC/ST ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ರೀಡಿಂಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಓದಲಿಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಈಗ ಭಾಳ ಕಡೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ SC/ST ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ತನಕ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಉಚಿತವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲೇ, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸೋಪಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಫುಡ್ಡಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎವ್ರಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. And relaxation in the minimum qualifying marks for admissions.
ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಜನರಲ್ದವರಿಗೆ 55% ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟಿಗೆ, SC ST ದವ್ರಿಗೆ 50% ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. Even for the admission and even for the appointment, I'm telling for both, from the both point of view. Then career orientations to students to ensure that the graduates have knowledge, skills and attitude for gainful employment in the base sector in general and self-employment in particular. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಕರಿಯರ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಲುವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕರಿಯರ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಈಗ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ KS IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, PDO ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ FDA ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಕೋಚಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಫ್ರೀ ಇದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫ್ರೀ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ with residential that has been given for the SC ST students, and remedial coaching scheme at UG and PG level for undergraduation and post graduation. Undergraduation is BA, BSc, BCom, BHSC, all those things, and post graduation level antandre MA, MCom, MBA, MSc, all those things. Remedial coaching scheme has been introduced for the SC ST students. Then it is a collective term used by the Government of India to classify castes which are educationally and socially disadvantaged, and the OBC are entitled to 27% reservation in public sector employment and higher education. ಸೊ ನಾವು OBC ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದವ್ರಿಗೆ 27% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿನೂ ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿನೂ. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವ್ರಿಗೆ 27% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಈವನ್ ಫೀಸ್ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ OBC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮುಂಚೆ ಓನ್ಲಿ SC ST ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ OBC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ has been given for the eligible students including all the sectors of the societies. All the sectors means SC ST, OBC and minority students. Then policies and programs of the minorities. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರದ್ದು ಏನೇನು ಇದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ವಾಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ 1992 ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ discouragement from the benefits of the benefits that is being given by the government of India and even both the state government also. The National Commission for Minority Educational Institution was established in 2004 to protect and safeguard the educational institutions established by the minorities. That we have seen in we have seen already in the Article 30 of our Indian Constitution, that special provision should be given and then facility should be given to establish an educational institution and administer according to their choice. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ Article 30 of 30. Then what are the programs implemented by the minority affairs? ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರೀ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೆರಿಟ್ ಕಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇದೆ ಅವ್ರುಗಳಿಗೂ, ಆಮೇಲೆ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಫಾರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈವನ್ ಫಾರ್ ದ PG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇದು ಬುದ್ಧಿಸಮ್, ಜೈನಿಸಮ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್, Sikh and Parsis. These are the minority groups where they are getting benefit of the post-matric scholarship, pre-matric scholarships and free coaching. All those things are there, not only for the SC ST, even for the OBCs also there, for the minority students also there. Then Corpus Fund has been given from the Maulana Azad Education Foundation. There are so many Maulana Azad institutions, education institutions are there where government is investing and implementing so many policies and programs to upbring the minority groups
and granting aid scheme in state channelizing agencies of National Minorities Development and Finance Corporation that has been implemented, and the scheme for the leadership development of minority women scheme. So in order to bring women education also, that one more scheme has been implemented. So many programs and policies were implemented by the Ministry of Minority of Affairs for the development of the education. And from the education, we have already discussed it. Even for the MPhil and PhD students, Maulana Azad scheme, Maulana Azad fellowship is there for MPhil and PhD students, and it has been given in the state government and as well as in the central government. State government allinu ide Maulana Azad fellowship, and central government allinu ide. Then Jana Shikshana Sansthan, Block Institute of Teacher Education in minority concentration areas, and women's hostels for the minorities. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸೂ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ವಿ ಸಿ ದ minority educational institutions, hostel facilities is there, and coaching classes for they have established the coaching classes and residential schools also, and they are giving a scholarship for the technical, professional and para-professional courses and special remedial courses for many people, for the minority students. And Maulana Azad Educational Foundations, that is the main educational foundation for the minority students. So in general also I have discussed, and in particular also I given you the brief description about the programs, policies and the programs of the SC, ST, OBC and minority. Hope you have understood what are the educational policies and programs that has been given to the SC, ST, OBC and minority. So see you in the next class. Thank you.